Hallelujah. Hallelujah. So, what we are today and what we do today, it's only because of God's grace. Without God's grace, we wouldn't be here. And God has blessed us so much. He has loved us so much, and He has cared for us so much. His favor is always there, and whenever He is with us, there is no lack. As the word says, "The Lord is my shepherd; I shall not lack." It's so true because when we seek Him, when we ask Him anything, we lack nothing. And also, as unit, as the body of Christ, He has blessed us with so many gifts, with spiritual gifts that will help us to uh, that will help us to give glory to His name, that will help us to give honor to His name. Worship is also an act of love that we do for Him. So today, as we sing this song, let us all ask God to strengthen our spirits so that we grow more in Him, and let us worship His name joyfully. Ma, you have to check your audio settings. Ma, some problem with your audio, ma. Audio is not able to hear properly.
Hello, audio is not working. Susie, we can't hear you. Ma, please check once again audio settings and start again. We can't even hear you. Please check. Susie, we can't hear you. Hallelujah. మేము పాడుతున్నప్పుడు వినిపిస్తుందా uncle? Hello, can you check audio? We can't hear you. Some problem with the audio. In audio, in Zoom audio, musicians Yes, uncle. original sound on. Even we can't hear keyboard, guitar. No. We can't hear you. No. We can't hear. మీరు కొంచెం ముందుకు రండి అమ్మా. గిటార్ ముందుకు రండి. ఒకసారి చెక్ చేయండి. Yeah. I think better now. Is it audible now, uncle? Yes, better. Not Keyboard much. కనబడట్లేదు. Blessy, ముందు సెట్టింగ్స్ ఎట్లా చేశారో అట్లనే చేయండి. We were unable to hear anything. Instruments లేవు, voices లేవు, ఏం లేదు. Yeah. What is it is Zoom audio settings లో go to audio. చూడండి. Zoom ఆడియోలో రైట్ సైడ్ నా ఒరిజినల్ మ్యూజిషియన్ సౌండ్ ఆన్ అని ఉంటుంది. దాన్ని చెక్ చేయాలి, క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేస్తే మీ వీడియోలో ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ సౌండ్ ఆఫ్ మ్యూజిషియన్ వినపట్లేదమ్మా. మాకు వినపట్లేదు, మీ వాయిస్ వినపట్లేదు అసలు. ఇప్పుడు మాట్లాడండి మీరు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ చేస్తాం అంకుల్. Okay. Sorry uncle for the It's okay. We want to hear your good voices. We don't Yeah. want to hear you singing to yourself. Yeah, with the musician, with the music. ప్రైజ్ ద లార్డ్ అందరికీ మళ్ళీ యాజ్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు వర్షిప్. ఇది చాలా సాతానికి మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే ఆయనకి అస్సలు నచ్చదు అది. అయితే మనందరికీ తెలుసు. ఈవెన్ దో వీఆర్ సారీ ఫర్ ది ఇన్కన్వీనియన్స్ ఎవ్రీవన్. కానీ లెట్స్ నాట్ డిస్ట్రాక్ట్ అవర్ సెల్ఫ్, లెట్స్ నాట్ పుట్ అవర్ మైండ్స్ ఎల్స్వేర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. బికాస్ ఏదేమైనప్పటికీ దేవునికి మహిమ చెందాల్సిందే. అండ్ యాజ్ వి మూవ్ టు వర్షిప్, మనం అందరం మన హృదయాన్ని దేవునికి అర్పిస్తాము. అందరం విత్ అ పీస్ఫుల్ మైండ్ సెట్. ఒక్క నిమిషం
మనం అందరం పర్సనల్ గా ప్రేయర్ చేసుకుందాం. దేవా, ఏమైనా మేలైన కీడైన దేవా నీకోసమే యేసయ్యా. Whatever distraction it is that is trying to not let us worship you, we bind it in the name of Jesus. We bind it in the name of Jesus. You have no right over us, Satan. We are through the authority of our Lord and Savior Jesus Christ, we bind you, we stamp you under our feet. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది కదా అంకుల్? పర్ఫెక్ట్ మా పర్ఫెక్ట్. ఆయన నామ స్మరణ చేస్తూ ఆయన నామాన్ని హెచ్చిస్తూ అందరం ఒకే రీతిగా ఏక మనసుతో లెట్స్ ఆల్ వర్షిప్ అవర్ లార్డ్. యేసయ్యా 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 యేసయ్యా
Father. I thank you, Lord Heavenly Father, for this wonderful opportunity that you have given to us, Heavenly Father. Lord Heavenly Father, thank you, Lord, for this time that you have given to us, Heavenly Father, Lord. Lord Heavenly Father, we thank you, Lord Heavenly Father, for everything, Lord. Everything that we have received in this life, Heavenly Father, Lord. Everything that we have gone through, Heavenly Father, Lord. Even for this opportunity, Heavenly Father, Lord. For our lives, Heavenly Father, Lord. For the people that you have put in our lives, Heavenly Father, Lord. We thank you, Lord. Lord Heavenly Father, we bring this praise, we bring this worship to you, Heavenly Father, Lord. For you are worthy of it all, Heavenly Father, Lord. Yes, Heavenly Father. You are the King of kings and Lord of lords, Heavenly Father, Lord. There is no one else like you, Heavenly Father, Lord. There is no one, Heavenly Father, that has shown the kind of love that you have shown to us, Heavenly Father, Lord. There is no one, Heavenly Father, Lord, that has been with us like you have done, Heavenly Father, Lord. Yes, Heavenly Father, you have always been with us, Heavenly Father, Lord, and we thank you, Lord. Lord, we give this praise, Lord. We give this worship to you, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, Lord, I give this conference into your mighty hands, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, I pray that today's word, Heavenly Father, Lord, shall be given from you, Heavenly Father, Lord. Many people's hearts shall be touched through that word, Heavenly Father, Lord. You speak to us, Heavenly Father. You speak to the conference, Heavenly Father, Lord. Yes, Heavenly Father. People might have come here with burdens, Heavenly Father, Lord. But after this conference, Heavenly Father, Lord, all the burdens shall be gone, Heavenly Father, Lord. Because your grace is right here, Heavenly Father. We believe that your presence is right here. We believe that your grace is right here, Heavenly Father, Lord. Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this opportunity. We thank you, Lord, for everything, Lord. Yes, Heavenly Father, it is only because of your grace that we are here. And we give this praise, we give this worship, and we give this time into your mighty hands. In the mighty name I pray. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you so much, the chosen band team, for your time with us and leading praise and worship time. Initial గా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా సరే, but overall it's good. It does happen like that. Sometimes Saturn, as you said, Saturn doesn't like this kind of worship, but praise God. మరి దేవుడే ప్రభువే రాజువయ్య అంటూ చక్కగా పాటలతో స్తుతించారు. God bless you all. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం విత్ us. God bless you. ఓకే అండి, ఈ సమయంలో మన మధ్యలో బ్రదర్ ప్రభాకర్ అల్లీ గారు ఉంటున్నారు, జాయినింగ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. మరి వారు చాలా కాలం నుంచి కూడా వారు నాకు పరిచయం అయి ఉంటున్నారు. వారి యొక్క బిడ్డలు ఈజ్ బ్లెస్డ్ విత్ 2 లవ్లీ చిల్డ్రన్, మరి ప్రిన్స్ అండ్ ప్రెటీ. వారిద్దరు కూడా మా యొక్క సండే స్కూల్లో యాక్టివ్ మెంబర్స్, చక్కగా పాడతారు, మంచి గిఫ్టెడ్ చిల్డ్రన్. మరి వారు ఇప్పుడు నా కాలేజ్ స్టడీస్లో ఉంటున్నారు. బ్రదర్ గారు కూడా మరి చాలా కాలం, నియర్లీ 25 years హీ వాజ్ ఇన్ ది స్కూల్ మినిస్ట్రీ. దాంట్లో ఉండి వరల్డ్ విజన్ ద్వారా స్కూల్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న తర్వాత దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ప్రేరేపణ బట్టి ఇప్పుడు సంఘ పరిచర్యలోకి వచ్చి ఉంటున్నారు. హీఈస్ నౌ పాస్టరింగ్ ఎ చర్చ్. మరి థియలాజికల్ స్టడీస్ కూడా చేశారు, MDY. Presently is doing MTH also. Today we are very happy to have Brother Prabhakar garu in our midst. వారిని మరి వారి యొక్క అనుభవ సాక్ష్యము, మరి వారి యొక్క పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి అనుభవాలను చెప్పవలసిందిగా కోరినప్పుడు మరి అంగీకరించి మన మధ్యలోనికి వచ్చి ఉంటున్నారు. Now I give this time to Brother Prabhakar garu to share his testimony. Yes, brother, you can share. Thank you. Yes, brother, ఆడియో ఒకసారి చూడండి. Still we can't hear. ఒకవేళ మ్యూట్ లో ఉందేమో, జస్ట్ లేదు, లేకపోతే మైక్రోఫోన్ తీసేసేయండి. ఆడియో చెక్ చేయాలండి మీరు. మీ ఆడియో చెక్ చేసి, ఆడియోలో మీరు మైక్రోఫోన్ సెట్టింగ్స్ తీసేస్తే మీరు వాడేటువంటి ఫోన్ కానీ ఆడియో వస్తుంది. మీ వినపట్లేదు, మీ మాటలు వినపట్లేదు.
Can you hear me now? Yes, brother. Hello? Yes. We can hear you. Okay. Yeah, Yes. okay. I'm sorry. Go ahead. I think some problem with the audio. Yeah. Ah, Okay, so my privilege to share with you all. Is it okay if I go ahead with the Telugu or English? Telugu fine, brother. Telugu okay. అందరు Okay. తెలుగు వాళ్ళే. Okay. Yeah. రైట్ అండి. Hmm. దేవుని కృపను బట్టి మరి దేవుడు నన్ను అద్భుతంగా తన యొక్క పరిచర్యలో వాడుకుంటున్నాడు. మొదటిగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, నేను ఒక క్రైస్తవ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాడిని. లూథరన్ సంఘానికి వెళ్తున్నటువంటి వాళ్ళు మా పేరెంట్స్ కూడా. సో అయితే ఆ లూథరన్ సంఘంలో అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్స్ ఎ నామినల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అనేటువంటి చెప్పొచ్చు. మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడు నా పట్ల తన కృపను చూపాడు. వాస్తవికంగా మా తల్లి గారికి మరి నలుగురు పుట్టి చనిపోయారు. సో నలుగురు సంతానం చనిపోయిన తర్వాత మా నాన్నమ్మ కూడా చాలా వరకు మరి ఏ విధమైన చేతనైనా కానీ మా నాన్నకి రెండో పెళ్లి చేయాలి అన్నటువంటి దృక్పథంతో ఉన్న సమయంలో మా అమ్మగారు మరి దేవుడికి ప్రార్థన చేసుకున్నది, అయ్యా నువ్వు నాకు ఒక బిడ్డనిస్తే నేను నీకు ఇచ్చేస్తాను అన్నటువంటి విధంగా, నీ సేవకి ఇచ్చేస్తాను అన్న విధంగా ఆమె మొరపెట్టుకుందంట. ఆ విధంగా మరి దేవుడు మరి నన్ను ఆమెకి సంతానముగా ఇచ్చినప్పుడు ఆమె మరి అది మర్చిపోయి ఉండొచ్చు ఒకవేళ ఆమె, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లిటరేట్ పేరెంట్స్ కాబట్టి, చదువుకోలేదు కాబట్టి వాళ్ళు మర్చిపోయి ఉండొచ్చు. అయితే దేవుడైతే తన యొక్క కృపలో నన్ను మర్చిపోకుండా మరి అక్కడ నుంచి నన్ను మరి కొంత విద్యాభ్యాసం అయిన తర్వాత నన్ను ఓయంలోకి తీసుకెళ్లాడు. ఓయంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యాక్చువల్గా అయితే నేను నామినల్ క్రిస్టియానిటీ ఉన్నాను. నాకు రక్షణ అనేటువంటిది తెలియదండి ఆ రోజుల్లో. ఎందుకంటే అంత స్పిరిచువల్ బేస్డ్ సంఘం అయితే కాదు కాబట్టి నాకు ఆ రక్షణ విషయాలు అవన్నీ కూడా పెద్దగా తెలియదు. మరి అలాంటి సందర్భాల్లో ఓయంలో సిరిసిల్లలో ఉన్నటువంటి నా టీమ్ లైఫ్ లో, అది నా మొదటి టీమ్ లైఫ్ గా ఉండింది. అక్కడ నుంచి మహబూబ్ నగర్ మార్చారు నన్ను. మహబూబ్ నగర్ మార్చిన తర్వాత అక్కడ మరి ఒక సహోదరుడు మరి టీం లీడ్ చేస్తా ఉన్నాడు. దాదాపు మేము 3 నెలలు అక్కడ ఉన్నామండి. దాదాపు జూన్, జూలై, ఆగస్టు అక్కడ ఉన్నాము. అంటే మే నెల, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ లాగా అట్లా ఉన్నాము. ఆగస్టు యాక్చువల్ గా మరి మొదటి వారంలో లేకపోతే ఆ మొదటి వీక్ లోనే కొంచెం మేము హైదరాబాద్కి రావాల్సి ఉండింది. స్టడీ సెమినార్ అంటారు, ఆ స్టడీ సెమినార్ కి రావడానికి మమ్మల్ని అక్కడ పిలిచారు. అయితే వెళ్ళే ముందు టీంలో ఒక సర్వసాధారణంగా ఒక గెట్ టుగెదర్ ఉంటుంది. ఆ గెట్ టుగెదర్ ఉన్నప్పుడు మరి అందరం కూడా ఒకరికొకరు షేర్ చేసుకుంటూ, ఎందుకంటే మళ్ళా ఆ టీంలో కలుస్తామో లేదో అనేటువంటి విధంతో షేర్ చేసుకుంటూ అక్కడి నుంచి మరి నెక్స్ట్ డేనే వెళ్ళిపోతాం. అలాంటి సందర్భాల్లో మా లీడరు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ నా గురించి చెప్పాడు. ఏమనంటే ఒక రకమైనటువంటి అంటే మనసుకి నచ్చనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది నాకు. ఎందుకనంటే అక్కడ లోకల్లో బెరాకా ప్రార్థనా మందిరం అది. ఆ ప్రార్థనా మందిరంలో ఒక సహోదరుడు నాకు చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాడు. అతను హార్మోనియం అది వాయించేవాడు కాబట్టి నాకు కొద్దిగా మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి హార్మోనియం వాయించేవాడు. అతనితోటి నేను కొద్దిగా సన్నిహితంగా మెలిగేవాడిని, ఆయనతోటే సేవకి వెళ్ళేవాడిని. అయితే మరి మా నాన్నగారు నాకు బట్టలు కావాలన్నప్పుడు ఆయన మనీ ఆర్డర్ చేశాడు. మనీ ఆర్డర్ చేసినప్పుడు నేను బట్టలు కొనుక్కొని ఆయన అడిగాను, టైలర్ ఎక్కడ ఉంటాడు బ్రదర్ అని అంటే ఆయన చూపెట్టాడు. ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి స్టిచ్ చేయించుకున్నాను. మా లీడర్ ఏమని చెప్పాడంటే, ఈ అబ్బాయి మనతో పాటు సేవ చేస్తూనే అతన్ని పోయి డబ్బులు అడిగాడు టైలరింగ్ అంటే మామూలుగా బట్టలు కుట్టించుకోవడానికి అని చెప్పేసి ఒక ఈ జస్ట్ టోల్డ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే నా మీద ఒక నేరారోపణ చేశాడు. నేరారోపణ చేసినప్పుడు నేను చాలా ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెరీ హర్టింగ్. అలా అనుకున్నప్పుడు నేను కొంచెం బాగా బాధపడ్డాను. ఆ రాత్రంతా చాలా ఏడ్చాను. అయితే ఇంకొక సహోదరుడు ఉండి, నువ్వు ఏడ్చేది దేవుని దగ్గర ఏడువు అనేటువంటి విధంతో మరి ఆ అబ్బాయి నన్ను ప్రోత్సాహం చేసినప్పుడు అప్పుడు నేను యాక్చువల్ గా ఐ జస్ట్ మెట్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఇన్ ప్రేయర్. సో ఆ రోజు నాకు దేవుడు అంటే దాదాపు అది ఆగస్టు 11వ తారీఖు అండి. ఆగస్టు 11వ తారీఖు దేవుడు నన్ను సంధించాడు. మరి నేను అంతకు ముందంతా కూడా ఎలా ఫెయిలియర్, ఎలా మరి ఒక రకమైనటువంటి జీవితం,
ఏదైతే నన్ను ముందుకు నడిపించలేకపోయినటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నానో ఆ రోజు మరి దేవుడు నన్ను దర్శించి యోహాను సువార్త 15:5 ప్రకారం అది చెప్పినటువంటి విధంగా మరి ద్రాక్షావల్లిని నేను తీగలు మీరు నా యందు నిలిచింటే తప్ప మీరేమీ చేయలేరు అన్నటువంటి వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడి మరి దేవుడు దర్శించాడు. అయితే అక్కడ నుంచి మరి మేము నెక్స్ట్ డేనే బయలుదేరి వచ్చేయాలి. కానీ ఆ రోజు 12న నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను. ఆగస్ట్ 12న బాప్తిసం తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు జరిగినటువంటి విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన ఏంటంటే ప్రభు యొక్క ప్రణాళిక అది. నేను అక్కడి నుంచి బాప్తిసం లేకుండా వెళ్ళకూడదు అన్నటువంటి దృక్పథంతో మేము ఆ రోజు వెళ్ళాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అక్కడే ఒక మరి రాజకీయ నాయకుడు ఆ రోజు చంపేశారు. కాబట్టి మేము ఎక్కడ కూడా ట్రైన్ దగ్గర కూడా వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా అయిపోయింది. సో ఆ రోజు నేను బాప్తిసం తీసుకున్నాను. మరి ఆ రోజు బాప్తిసం తీసుకుని నెక్స్ట్ డే అక్కడి నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్కి వచ్చేసాం. ఇది నా యొక్క చిన్న మరి ప్రభువుని నమ్ముకోక ముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, ప్రభువుని నమ్ముకున్నటువంటి ఇది. దేవుడు ఆ విధంగా నన్ను పట్టుకొని తన యొక్క సేవలో నడిపించాడు. దాదాపు ఇప్పటికి 30 సంవత్సరాలు ఓఎం జీవితం. ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఇట్. అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి హాస్టల్లో ఉండడానికి కనీసం ఒక నెల గట్టిగా ఉండేటువంటి వాడిని కాదు. అలాంటిది ప్రభు ఎన్నో సంవత్సరాలు ప్రభు ప్రేమలో, ప్రభు సేవలో మరి దూర దేశాల్లో వాడుకున్నాడు. ఆ విధమైనటువంటి ప్రతి విధమైన కాపుదలు ఇచ్చాడు ఆయన. ఎన్నో రకాలైనటువంటి పరిస్థితుల నుంచి, ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల నుంచి కూడా దేవుడు కాపాడి మరి ఇంతగా ఇప్పుడు దాదాపు 50 సంవత్సరాలు నాకు. మరి నేను ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయన కాపుదల ఎంత గొప్పదో. ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టకుండా నా తల్లి గారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రమాణం, లేకపోతే ఆ యొక్క ఏమంటారు వాళ్ళ మామూలుగా ఇల్లిటరేట్ వాళ్ళ యొక్క జీవితంలో అయితే మొక్కుకున్నాను అన్నటువంటి చెప్పింది ఆవిడ. కాబట్టి మరి ఆ విధంగా దేవుడు నన్ను తన యొక్క సేవలో వాడుకుంటూ మరి మినిస్ట్రీలో కూడా పోయిన 31వ తారీఖు నేను ఆల్మోస్ట్ జనవరిలో రిజైన్ చేశాను. కానీ పోయిన 31వ తారీఖు దేవుడు స్పష్టంగా నాతో మాట్లాడాడు. 2 కొరింథీ 6:17-18 ప్రకారం ఆయన ఒకటే మాట నాకు ఖరాఖండిగా చెప్పాడు, బయట రా, నేను నిన్ను చూసుకుంటాను, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అన్నటువంటి విధంతో దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు. మరి ఆ విధంగా అద్భుతంగా నేను లోకల్ చర్చెస్ తోటి పనిచేస్తూ, అదే విధంగా మరి నాకు గూడూరు రవెన్న గారు, ఊలా రవికుమార్ గారి యొక్క చర్చ్ తోటి అనుసంధానంగా పనిచేస్తా ఉంటున్నానండి. అదేవిధంగా నెల్లూరు రెహబోత్ చర్చ్, బండి ఆమోస్ సుధాకర్ గారి యొక్క చర్చ్, ఆయన అయితే కరోనాలో చనిపోయారు. మరి ఆ చర్చ్ ద్వారా కూడా నేను మరి నెల్లూరులో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆ చర్చ్ ద్వారా నేను సేవ చేస్తుంటున్నాను. ఇది నా యొక్క చిన్న సాక్ష్యం. దేవుడు అద్భుతంగా నన్ను, నా కుటుంబాన్ని ఆదరించి నడిపిస్తా ఉంటున్నాడు. అందుని బట్టి దేవుడికి వందనాలు. తర్వాత ఇట్ ఈస్ దేవుడు నా ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఆలకించి నాకు సమాధానం దయచేసినటువంటి విధంగా నిజంగా నేను తిరిగినటువంటి ఊరు, అంటే నేను నడిచినటువంటి ఊరు, దేవుని కొరకు సాధించాలనుకున్నాను. ఈరోజు అద్భుతంగా 4 సంఘాలు ఉన్నాయి అక్కడ. సో అదొక నిజంగా నాకు నా ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి నాకు ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు అనేటువంటి ఉంది నాకు. ఎందుకంటే నా ఊరంతా కూడా రక్షించబడాలి అన్నటువంటి ఆశ కలిగాను. కాబట్టి దేవుడు అంత అద్భుతంగా నడిపిస్తా ఉంటున్నాడు. మా గురించి, మా పిల్లల గురించి కూడా ప్రార్థన చేయండి. బాబు హైదరాబాద్ లో బీటెక్ చదువుతున్నాడు, 2nd ఇయర్. పాప ఏమో ఇంటర్మీడియట్ 2nd ఇయర్ చదువుతున్నాడు. థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇట్స్ రియల్లీ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ. సాలమన్ గారు, he has been known to me from I think almost maybe before Corona also, I think. So we were knowing each other in the Zoom. Thank you, Salman garu. Thank you so much. Praise the Lord, praise the Lord. We had an amazing testimony from Brother Prabhakar garu. మరి ఏ రీతిగా వారు ప్రభుని తెలుసుకున్నారో, వారిని ఏ రీతిగా ప్రభుకు మరి డెడికేట్ చేయటం జరిగిందో, మరి దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు, ఆయన యొక్క ప్రామిసెస్ ను దేవుడు ఫుల్ చేస్తున్నాడు. మరి వారు ఇప్పుడు మరి బిజీగా దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఉంటున్నారు. మనందరం కూడా ప్రభాకర్ గారి కొరకు, వారి కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభాకర్ గారు ఫర్ యువర్ టైం విత్ us. సరే అండి, ఈ సమయంలో మన దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి వెళ్ళక ముందు వన్ మోర్ సాంగ్. మన మధ్యలో సిస్టర్ మర్సీ గారు ఉన్నారండి. మరి వారు ఒక ప్రత్యేక పాట పాడబోతున్నారు. మరి అనేక పుస్తకాలు కూడా రాసి ఉంటున్నారు, రచించి ఉంటున్నారు. మరి మంచి బైబిల్ టీచర్గా మరి స్పష్టంగా ఎంత క్లియర్గా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని
మరి బోధించగలరు. Now I give this time to Pastor Joseph Garu to share God's word. Praise the Lord. థ్యాంక్ యూ సల్మాన్ గారు, థ్యాంక్ యూ. మొదటిగా మన ప్రభు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దేవునికి, అదేవిధంగా డాక్టర్ సల్మాన్ గారికి, అదేవిధంగా సుజాత టీచర్ గారికి, రవి గారికి, మరి జాయిన్ అయిన బిడ్డలందరికీ కూడా నేను ప్రభు పేరిట అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఈ రీతిగా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న మనమందరం కూడా ప్రభు సన్నిధిలో జాయిన్ అవటానికి దేవుడు ఇవ్వటం కేవలము దేవుని కృప. మరి ఈ రోజున నోవాహును గురించినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు మనము ధ్యానం చేద్దాము. బైబిల్ గ్రంథంలో 3900 క్యారెక్టర్స్ మనకు కనబడతాయండి. పరిశుద్ధ గ్రంథములో టోటల్గా 3900 క్యారెక్టర్స్ని మనం బైబిల్లో చూస్తాం. అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా ఎలాంటి వారి అయినా టోటల్గా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో 3900 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా, అంటే ప్రతి పాత్ర కూడా మనకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. బైబిల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న పెద్ద ప్రతి పాత్ర కూడా మనం ఏదో ఒకటి వారి దగ్గర నేర్చుకోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాముఖ్యమైన క్యారెక్టర్ ఎవరంటే నోవాహు. నోవాహును గురించినటువంటి కొన్ని విషయాలు, ముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు, ఒక 5 విషయాలు నోవాహును గురించినటువంటి విషయాలు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేద్దాము. మొదటిది ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనం. ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ఇందులో ఏముంటుందంటే దేవుడు నోవాహుతో అంటున్నాడు, నోవాహు యెహోవా దృష్టి యందు కృప పొందిన వాడాయను. అంటే ఆ రోజుల్లో నోవాహు దేవుని యొక్క ఫేవర్ని, దేవుని యొక్క బ్లెస్సింగ్ని, దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని నోవాహు పొందినట్టుగా బైబిల్ చెబుతుందండి. ఆ రోజుల్లో చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు, కానీ ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నప్పటికీ కూడా నోవాహు యొక్క జీవన విధానము, నోవాహు యొక్క లైఫ్ స్టైల్ అనేది దేవునికి ఇష్టమైనటువంటిదిగా ఉంది. ఈరోజు మనం గనక గమనిస్తే వాస్తవంగా నోవాహు దినాల్లో భూలోకమంతా చెడిపోయి ఉందండి. భూలోకమంతా పాపంతో పట్టబడి ఉంది. భూలోకమంతా చాలా డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా, భూలోకమంతా చెడిపోయిన దినాల్లో కూడా నోవాహు తన యొక్క పరిశుద్ధతను, తన యొక్క భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉన్నాడు. చాలా మంది ఏమంటారంటే, నీతిమంతులు ఎవరున్నారండి, మంచి వాళ్ళు ఎవరున్నారండి, పర్ఫెక్ట్గా ఎవరుంటున్నారు సార్ అని అంటూ ఉంటారు. ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారో లేదో మనకు తెలియదు, కానీ దేవుని కొరకు నువ్వెందుకు పర్ఫెక్ట్గా ఉండకూడదనే పాఠము నోవాహు నేర్పిస్తున్నాడు. నోవాహు దినాల్లో బైబిల్ లేదండి. నోవాహు దినాల్లో సేవకులు లేరండి. నోవాహు దినాల్లో మందిరాలు లేవండి. నోవాహు దినాల్లో మంచి చెప్పేవాళ్ళు లేరండి. ఏ టీచర్స్ లేరండి, ఏ పాస్టర్స్ లేరండి, రాయబడిన బైబిల్ లేదండి, మందిరాలు లేవండి. ఏమీ లేనటువంటి ఆ రోజుల్లో కూడా నోవాహు నీతిమంతుడిగా బతికాడని బైబిల్ చెప్తుంది. ఈ రోజుల్లో మనకి బైబిల్ ఉంది, ఈ రోజుల్లో దేవుని వాక్యం ఉంది, ఈ రోజుల్లో మందిరాలు ఉన్నాయి, ఈ రోజుల్లో సేవకులు ఉన్నారు, ఈ రోజుల్లో బైబిల్ టీచర్స్ ఉన్నారు. ఎంతమంది ఉన్నటువంటి ఈ రోజుల్లో నీవు నీతిమంతుడిగా బ్రతకగలుగుతున్నావా? ఆ రోజుల్లోనే నోవాహు నీతిమంతుడిగా బ్రతికితే, ఏ బోధకులు లేని రోజుల్లోనే నీతిమంతుడిగా బ్రతికితే, మంచి చెడు గురించి చెప్పేవాడు లేని రోజుల్లో, మందిరాలు లేని రోజుల్లో, రిటర్న్ వాక్యం లేని రోజుల్లో, ఆ రోజుల్లోనే ఆయన నీతిమంతుడిగా బ్రతికాడంటే, ఈ రోజుల్లో దేవుని కొరకు నీవెందుకు సవాలుకరమైన జీవితము, నీతిమంతుడిగా నీతిమంతురాలుగా బ్రతకూడదు? చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే, ఎక్కువ మంది ఏం చూస్తారో తెలుసా, ఎవరైతే ఫెయిల్యూర్స్లో ఉన్నారో, ఎవరైతే చెడులో ఉన్నారో, ఎవరైతే పాపంలో ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళ వైపు చూసి వాడికంటే నేను బెటరేగా అనుకుంటారు.
వీడికంటే నేను బెటరేగా అనుకుంటాడు. నువ్వు ఎవరి వైపు చూడాలి? ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్ వైపు కాదు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ కూడా వైపు చూడు. నువ్వు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ వైపు కాదు చూడాల్సింది, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చినోడు వైపు చూడు. ఎవరికో ఎగ్జామ్లోనంట 20 మార్క్సే వచ్చినాయి అంట. ఎలా నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా? ఇన్ని డబ్బులు పోసి నిన్ను హాస్టల్లో పెట్టి కాలేజీకి పంపించి నీకు అడిగినవన్నీ ఇచ్చి నిన్ను ఇంత చదువు చదివిస్తే 20 మార్క్స్ ఏందిరా అంటే వాడంటాడంట మా ఫ్రెండ్కి 10 అంటున్నాడంట. వాడి ఫ్రెండ్కి ఎన్ని వచ్చినాయి నీకెందుకు? నువ్వు ఎవరిని చూసుకోవాలి? ఫస్ట్ ర్యాంక్ 100 వచ్చిన చూసుకోవాలి. బైబుల్ చెప్పేది అది. నీతిమంతుల వైపు చూడండి, భక్తి జీవితం జీవించే వాళ్ళ వైపు చూడండి, పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్న వాళ్ళ వైపు చూడండి. వారి లాంటి జీవితము నీవు సవాలుకరంగా జీవించాలి, మోడల్ గా వారిని పెట్టుకోవాలి. పౌలు గారు ఏమన్నాడు? నేను క్రీస్తు యేసుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి. నీకంటే వీక్ అయినాడు, నీకంటే వెనకబడినాడు, నీకంటే ఫెయిల్యూర్లో ఉన్నవాడు వాళ్ళు కాదు మనకి మాదిరి. నీతిమంతులు ఉన్నారు, మాదిరికరమైన జీవితం జీవించే వాళ్ళు ఉన్నారు, పర్ఫెక్ట్గా ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ వైపు చూసి మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నోవాహులో ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే ఆ రోజుల్లోనే నీతిమంతుడిగా భూమి మీద నడిచాడు. 9వ వచనం చదువుదాం. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 9వ వచనం. నెక్స్ట్ వచనం. నోవాహు నీతిపరుడును నిందారహితుడును దేవునితో కూడా నడిచినటువంటి వాడు. 3 క్వాలిఫికేషన్స్ ఇక్కడ దేవుడు చెబుతున్నాడు. నోవాహు నీతిపరుడంట, నిందారహితుడంట, దేవునితో కూడా నడిచిన వాడంట. నీతిపరుడు, నిందారహితుడు, దేవునితో నడిచినవాడు అంటే నంబర్ 1 నీతిపరుడు అంటే దేవుని మాట వినేటువంటి వాడు. నిందారహితుడు ఇది తీసుకుందాం. నిందారహితుడు అంటే ఎంత వెతికినా కూడా ఏ తప్పు గాని పాపము గాని చెడు గాని పొరపాటు గాని నోవాహు దగ్గర లేవు. నోవాహు ఎలాంటి వాడు? మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట. నిందారహితుడు అంటే ఎదుటివారు ఏదైనా నింద మోపటానికి నేరం మోపటానికి కూడా అవకాశమే లేదు, అసలు ఛాన్స్ అనేది లేదు, విమర్శించడానికి తావీ లేదు. నీ లైఫ్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే అయ్యో వాళ్ళు నా మాట విన్నారు, నన్ను ఈ మాట అన్నారు, నా మీద నేరం మోపుతున్నారు, నన్ను అది ఇది అంటున్నారు. అసలు ఎదుటివాడు వేలు పెట్టి నీ వైపు చూపించడానికి అవకాశము లేని విధంగా నీ జీవితం అనేది ఉండాలి. ఎదుటివారు వేలెట్టి చూపించడానికి పలాని వాళ్ళలో పలానా దోషం ఉందండి, పలానా వాళ్ళలో పలానా లోపం ఉందండి అని ఎదుటివారు ఏది కూడా నిన్ను అనటానికి, మాట అనటానికి కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వని విధంగా నీ జీవితం అనేది ఉండాలి. ఆ రోజుల్లో నోవాహు ఆ విధంగా ఉన్నాడండి. ఇప్పుడు నోవాహు చేసినటువంటి 5 పనులు, నోవాహుకు వచ్చినటువంటి 2 ఆశీర్వాదాలు. నోవాహు 5 పనులు చేశాడు. 5 పనులు చేయడం ద్వారా 2 ఆశీర్వాదాలు వచ్చినాయి. 5 పనులు ఏంటన్నాయి చకచకా చెప్తా, జాగ్రత్తగా వినండి. 5 పనులు ఏంటంటే ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం 14వ వచనం. నోవాహు చేసినటువంటి 5 కార్యాలు ఏంటి అంటే, దేవుడు నోవాహుని పిలిచి ఒక పెద్ద ఓడని నిర్మించమని దేవుడు చెప్పాడు. దేవుడు నోవాహుని పిలిచి ఓడను నిర్మించమన్నప్పుడు ఏ సందేహం లేకుండా ఓడని నోవాహు నిర్మించాడు. ఎలా నిర్మించాడు అంటే సొంత ఖర్చుతో నియమించాడు. ఈ పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి. దేవుడు ఓడ కట్టమన్నాడు. ఆ ఓడ ఎంత ఓడ అంటే దాని పొడవే 450 అడుగులండి. 450 అడుగుల పొడవున్నటువంటి ఓడను ఈ రోజుల్లో కట్టాలన్నా కానీ కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. ఈవెన్ టుడే ఈ రోజు అంత పెద్ద ఓడను కట్టాలంటే 450 అడుగుల పొడవు, 3 అంతస్తుల ఎత్తు, 75 అడుగుల వెడల్పు, ఇంత పొడవున కట్టాలి అంటే ఈ రోజుల్లో కట్టాలన్నా చాలా ఖరీదైంది. మీకు ఒక విషయం చెబుతా వినండి. దేవుడు వచ్చి నోవాహుని ఓడ కట్టమన్నాడు కానీ కలపేమన్నా సప్లై చేశాడా? లేబర్ని ఏమన్నా సప్లై చేశాడా? పని వాళ్ళనేమన్నా ఇచ్చాడా?
బడ్జెట్ ఏమన్నా కేటాయించాడా? దేవదూతలను పంపిస్తానని ఏమన్నా చెప్పాడా? ఏమీ చెప్పలా. ఓడ కట్టు అన్నాడు. నోవాహు సొంత ఖర్చుతోటి ఓడను నిర్మించాడు. అది నంబర్ 1 అండి. మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. దేవుడి కొరకు చిన్న పని చేయడానికి ఈ రోజుల్లో అల్లాడిపోతున్నారు. దేవుని కోసం కొద్ది డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలంటే వెనక ముందు ఆలోచిస్తున్నారు. దేవుని సేవను ఎంకరేజ్ చేయడానికి బడ్జెట్ చూస్తున్నారు. అసలు దేవుడు వచ్చి ఓడగట్టు అంటే వెనక ముందు ఆలోచించకుండా 450 అడుగుల పొడవున్నటువంటి ఓడగట్టాలంటే ఈ రోజుల్లో పెద్ద బడ్జెట్ అవుతుంది. ఇయర్స్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది. కానీ అతను ఎంత త్యాగం చేశాడంటే తనకు ఏముందో ఆ మొత్తం తన సర్వస్వాన్ని కూడా, ₹1 దేవుడిలా, ఒక్క పనివాణ్ణి దేవుడిలా, ఒక్క వస్తువు దేవుడిలా, దేవుడు ఏది ఇవ్వకపోయినా కూడా దేవుడు చెప్పిన పనిని సొంత ఖర్చుతో చేశాడు. ఈ రోజు ఓడ అంటే దేవుని సంఘం. ఓడ రక్షించింది. ఈ రోజు నేను దేవుని సంఘము. నోవాహు ఏ విధంగా సొంతగా ఓడ నిర్మించాడో ఈ రోజుల్లో కూడా దేవుని కొరకు, స్వార్థ పని కొరకు, దేవుని పరిచర్య కొరకు, మీటింగుల కొరకు, ఆత్మల రక్షణ కొరకు, దేవుని కార్యాల కొరకు మన డబ్బుని ఖర్చు పెట్టాలి. సేవకులు సంఘాలను కట్టాలి. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. డబ్బును ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. సంపాదించినంత దేవుని పని ఖర్చు పెట్టాలి. అసలు వాస్తవంగా చెబుతున్నాను, ఈ రోజు క్రైస్తవులందరూ కూడా తమకున్నటువంటి యావదాస్తుని కానీ సువార్త మీద పెడితే ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అలా పెట్టగలిగితే కోట్ల మంది మారిపోతారు. లక్షలు కాదండి, లక్షలు కాదు. నేను సాల్మన్ గారిని కూడా గమనించాను. మేము ఎలా సేవ చేస్తున్నామో వారు అలా సేవ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎవరు డబ్బులు ఇవ్వరు. సొంత ఖర్చుతోటి, సొంత ఎక్విప్మెంట్ తోటి, ఇది డెడికేషన్ తోటి, ఎవరిని ₹1 అడగకుండా తమ జీతాల్లో నుండి, తమ సంపాదించిన వాటిలో నుండి దేవుని పరిచర్య. నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు కూడా మీ పరిధిలో, మీ రేంజ్లో మీరు చేయగలిగినంత వరకు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని పనిని కనుక చెయ్యగలిగితే ఎంతో సేవ జరుగుతుందండి. ఎవరో ఏదో ఇస్తారని చూడకూడదు. ఎవరు ఏదో చేస్తారని చూడకూడదు. మేమండి ఎన్ని వీధుల్లోకి వెళ్ళి, ఎన్ని గ్రామాల్లోకి వెళ్ళి, ఎన్ని ప్రాంతాల్లోకి వెళ్ళి, ఈ ప్రాంతంలోనే సుమారు 500 గ్రామాల్లో సొంత ఖర్చుతో సువార్త చెప్పాము. సొంత ఖర్చు అంటే మేమే వెళ్ళటము, మేమే వస్తువులు తీసుకెళ్ళటము, మేమే పెట్రోలు, మేమే ట్రాన్స్పోర్టు, మేమే చైర్స్, మేమే సౌండ్ సిస్టము, ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి కొన్నిసార్లు అక్కడ భోజనం పెట్టేవాళ్ళు కూడా లేకపోతే భోజనం కూడా మేమే తీసుకెళ్ళి మీటింగ్ పెట్టొచ్చిన సందర్భాలు 100 ఉన్నాయి. నేనేం చెబుతున్నా ప్రతి వ్యక్తి కూడా సువార్త పనిలో డెడికేషన్ తోటి పాల్గొనాలి. నోవాహును దేవుడు ఓడగట్టు అన్నాడండి, ఓడగట్టేశాడు. డబ్బులు ఇవ్వలేదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ లేదు, ఏమీ చేయలేదు. దేవుడు కట్టన్నాడంతే కట్టేసేసాడు. కనుక మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే సొంత ఖర్చుతోటి ఓడను నిర్మించాడు. రెండో పాయింట్ చెబుతున్నాను. ఆదికాండం 7వ అధ్యాయం 7వ వచనం. ఆదికాండము 7వ అధ్యాయము 7వ వచనము. ఆదికాండం 7వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో ఏముంటుందంటే నోవాహు, నోవాహు భార్య, నోవాహు 3 కుమారులు, నోవాహు 3 కోడళ్ళు అందరూ కూడా ఓడలో ప్రవేశించారు. నోవాహుతో పాటు ఆ కుటుంబం అంతా ఓడలో ప్రవేశించారు. ఎవరెవరు చూద్దాం. నోవాహు వచ్చాడు, నోవాహు భార్య వచ్చింది, నోవాహు కుమారులు వచ్చారు, నోవాహు కోడళ్ళు వచ్చారు. అంటే హోల్ ఫ్యామిలీ. అంటే నోవాహు కుటుంబం ఎలాంటిదంటే ఆ నోవాహు కుటుంబం అంతా ఒకే ఐక్యత కలిగి ఉంది. నోవాహు కుటుంబం ఐక్యంగా లేకపోతే ఓడ కట్టగలిగేవారు కానే కాదు. మీకు విషయం తెలుసు తెలీదో, నోవాహు ఎంత మంచివాడో నోవాహు భార్య ఎంతకంటే మంచిదండి. నోవాహు బిడ్డలు అంతకంటే మంచివాళ్ళండి.
అంతకంటే మంచివాడు. ఎలాగంటే నోవాహు గనక భార్య సహకరించకుండా ఉన్నట్టయితే అంత ఓడని నోవాహు కట్టగలిగేవాడు కాదు. ఈ రోజుల్లో ఏ పని చేయాలన్నా, ఏ ఉద్యోగమైనా, ఏ ప్రాజెక్టు చేయాలన్నా స్త్రీలు కూడా ఏమై ఉండాలంటే పురుషులకి సహాయం చేసేవాళ్ళు, ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అయి ఉండాలి. నోవాహు అంత ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేశాడంటే ఆ నోవాహు వెనక భార్య ఎంత ప్రోద్బలం ఇచ్చి ఉంటుంది. ఒకవేళ కనుక ఆమె కనుక డిసప్పాయింట్ చేస్తే, ఆమె కనుక ఎందుకయ్యా బాబు మనకి ఈ పని అంటే, మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ అంటే నోవాహు చేయగలిగేవాడే కాదు. కనుక ప్రతి భార్య కూడా ఈ కుటుంబంలో పురుషుడు చేసే పనిని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అయి ఉండాలి. ప్రతి భార్య కూడా ప్రోత్సహించే వాళ్ళు అయి ఉండాలి. నోవాహు, నోవాహు భార్య, నోవాహు పిల్లలు, నోవాహు కోడళ్ళు అందరూ కూడా ఏకీభవించాలి. ఈరోజు కొన్ని కుటుంబాల్లో ఏక మనసు అనేది ఉండడం లేదండి. కొన్ని కుటుంబాల్లో ఏక మనసు ఉండదు. అసలు భార్యాభర్తలు కొన్ని కుటుంబాల మాటలే గలవు. స్కూల్లో అడిగారంట, రే బాబు మంచి భార్యాభర్తలకి ఏమన్నా ఉదాహరణ చెప్పురా అంటే, నాకు తెలియదు సార్ అన్నాడంట. మీరు మీ మమ్మీ డాడీ గురించి చెప్పురా అన్నారంట. మీ మమ్మీ డాడీ ఎలా ఉంటారంటే రైలు పట్టాల్లాగా ఉంటారు అన్నాడంట. రైలు పట్టాల్లాగా ఉంటుంది ఏంటంటే పక్క పక్కనే ఉంటారు, ఎప్పుడు గలవు సార్, వాళ్ళ మాటలు ఏనాడు గలవు, కానీ పక్క పక్కనే ఉంటారు. కొన్ని కుటుంబాల్లో భార్య భర్తల మధ్య ఏక మనసు ఉండదండి, పిల్లల మధ్య ఏక మనసు ఉండదండి, యూనిటీ అనేది ఉండదండి, ఐక్యత అనేది ఉండదండి. బైబిల్ చెబుతుంది ఐక్యత ఎక్కడుంటుందో, ఏ కుటుంబంలో ఉంటుందో, ఏ సంఘంలో ఉంటుందో వాళ్ళు ఏ పని చేసినా ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఏ పని చేసినా ప్రభువు చెప్పారు, మత్తయి సువార్త 18:19 ఆయన చెప్పారు, ఎక్కడ ఇద్దరు ఏకీభవిస్తారో భూమి మీద ఏది బంధిస్తారో పరలోకము అది బంధించబడుతుంది. ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేనుంటానని ప్రభు చెబుతున్నాడు. అందుకని ముందు కుటుంబంలో ఇంటర్నల్ యూనిటీ అనేది ఉండాలి. ఒకళ్ళనొకళ్ళు విభేదించకూడదు, ఒకళ్ళనొకళ్ళు క్రాస్ చేయకూడదు, ఒకళ్ళనొకళ్ళు నిందలు మోపకూడదు. కనుక నోవాహు కుటుంబంలో ఏముందంటే ఇంటర్నల్ యూనిటీ అనేది ఉంది. ప్రజలందరూ ఏకీభవించినా ఏకీభవించకపోయినా ఈ కుటుంబం అంతా ఒకే మాట మీద ఉంది కాబట్టి వారంత గొప్ప పనిని ఆగకుండా చేయగలిగారు. నోవాహు ఓడగట్టిన తర్వాత సమాజాన్ని రక్షించాడో లేదో గాని తన ఫ్యామిలీని మాత్రం సక్సెస్ఫుల్గా ఓడలోకి తేగలిగాడు. మొదటి సంఘం నీ కుటుంబమే. నువ్వు జనమందరిని రక్షిస్తావో లేదో తర్వాత సంగతి. ముందు నీ కుటుంబాన్ని రక్షణలోకి నడిపించాల్సినటువంటి బాధ్యత నీకుంది. నీ భార్య ప్రభు దగ్గరికి వస్తుందా? నీ భర్త ప్రభు కాడికి వస్తున్నాడా? నీ పిల్లలు ప్రభు కాడికి వస్తున్నారా? 128 కీర్తన చెబుతుంది, నీ పిల్లలు భోజనపు బల్ల చుట్టూ ఒలీవ మొక్కల వలె, అనగా ప్రభు బల్ల దగ్గర నీ ఫ్యామిలీ కూర్చునేదావా? నోవాహు కుటుంబం ఎవరయ్యా అంటే రక్షణ పొందిన కుటుంబము. నీ ఇంట్లో నువ్వు రక్షణ పొందావు, నీ భార్య నువ్వు రక్షణ పొందారు, నీ కొడుకు రక్షణ పొందాడా, నీ కుమార్తె రక్షణ పొందిందా, నీ పిల్లలు రక్షణలో ఉన్నారా? నువ్వు ఒలీవ మొక్కవి. మరి నీ పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి? నీ పిల్లలు బాగా చదువుకుంటున్నారు, రైట్, వెరీ గుడ్, చాలా మంచిది. వాట్ అబౌట్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్? వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉంది? స్పిరిచువల్గా వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు? నీలాంటి భక్తి జీవితం ఉందా? ఏలీ కుమారులు ఏలీ లాంటి వాళ్ళు కారు, సమూయేలు కుమారులు సమూయేలు లాంటి వారు కారు. వాళ్ళకి ఆ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అనేది అబ్బలేదు. కానీ నోవాహు అలా కాదు. నోవాహుకి ఎలాంటి భక్తి ఉందో, నోవాహుకు దేవునితో ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉందో, అదే రిలేషన్ని, దేవునితో ఉన్న రిలేషన్ని పిల్లలు కూడా మెయింటైన్ చేశారు. కానీ చాలా కుటుంబాల్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. నోవాహు ఫ్యామిలీని, ముఖ్యంగా పిల్లలని దేవుని సన్నిధిలోకి అనగా ఓడలోకి నడపగలిగాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా రక్షణలోకి వచ్చింది. యెహోషువ సవాల్ చేసి అంటాడు, ఇదిగో మీరందరూ ఎలా ఉంటారో నాకు తెలియదు, నేను నా ఇంటి వారు యెహోవాను సేవిస్తాం ఆల్ ఆఫ్ మై డేస్. నా జీవితకాలం అంతా, నా తదనంతరం కూడా, మిగతా వాళ్ళతో నాకు తెలియదు, నేను నా కుటుంబం మేము ప్రభు సన్నిధిలోనే ఉంటాం.
మేము దేవుని మార్గంలో నడుస్తామని చెప్పాడండి. కనుక రెండో పాయింట్ ఏంటంటే నోవాహు తన కుటుంబం అంతటినీ కూడా ప్రభు సన్నిధికి అనగా ఓడలోకి, రక్షణలోకి నడిపించగలిగాడు. నేను గమనిస్తున్నానండి, చాలా మంది వారి స్పిరిచువల్ లైఫ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది, కానీ పిల్లలకి అలాంటి స్పిరిచువల్ లైఫ్ రావడం లేదు. పిల్లలకి ఆ భక్తి జీవితం అవ్వటం లేదు. మీరు పిల్లలను కూడా నడిపియాలి. మీరే కాదు పరలోకం, మీ బిడ్డలు కూడా రావాలి. మీ ఫిజికల్ వారసత్వమే కాదు, స్పిరిచువల్ వారసత్వం కూడా, మీలాంటి భక్తి జీవితం కూడా మీ బిడ్డలకి మీరు ఇచ్చేవాడు అయి ఉండాలి. నోవాహు అది చేయగలిగాడు. తన కుటుంబం అంతటిని ఓడలోనికి తేగలిగాడు. నువ్వున్న చర్చిలో నీ కుమార్తె ఉంటుందా? నీవున్న చర్చిలో నీ కుమారుడు ఉంటున్నాడా? నీవున్న చర్చిలో నీ కోడలు ఉంటుందా? నీవున్న చర్చిలో నీ మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు ఉంటున్నారా? నీ ఫ్యామిలీ ఒక ప్లేస్లో ఉండగలుగుతున్నారా? అలా ఉండేలాగా నోవాహు చేయగలిగాడు. ఇది సెకండ్ పాయింట్. మరి టైం అయిపోతుంది, థర్డ్ పాయింట్లోకి వెళ్దాం. మూడో విషయం ఏంటంటే ఆదికాండం 8వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో నోవాహు బలిపీఠము కట్టాడు. నోవాహు బలిపీఠం కట్టాడు. బలిపీఠం అనేది ప్రార్థనా జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉందండి. మాటలు చెప్పేవాళ్ళు, ప్రసంగాలు చెప్పేవాళ్ళు, యూట్యూబ్లో వీడియోలు పెట్టేవాళ్ళు, ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియో పెట్టేవాళ్ళు వందలు వేలు లక్షల్లో ఉన్నారు, కానీ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ప్రేయర్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బలిపీఠము అనేది ప్రార్థనా జీవితానికి గుర్తుగా ఉంది. పర్సనల్ ప్రేయర్ లైఫ్, బలిపీఠం అనేది ప్రార్థనకి సాదృశ్యంగా ఉంది. ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రార్థనా జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి. వ్యక్తిగతంగా, పర్సనల్గా దేవునితోటి అటాచ్ అయి ఉండాలి. లేవీకాండంలో రాయబడి ఉంటుంది, ఇదిగో బలిపీఠము మీద అగ్ని ఆరిపోకూడదు. దేవాలయంలో బలిపీఠం మీద అగ్ని ఆరిపోకూడదు. అగ్ని ఆరిపోయిందంటే డేంజర్ అండి. ఇశ్రాయేలు దేశంలో బలిపీఠము పాడైంది. బలిపీఠం పాడైనందువలన శాపం వచ్చింది. శాపం వచ్చిన తర్వాత కరువు వచ్చింది. నీ లైఫ్లో కూడా నువ్వు అనుకున్న పనులు అవ్వాలంటే, నీకు అన్ని విషయాల్లో సక్సెస్ రావాలంటే, నీకు నీ పిల్లలకు కూడా సక్సెస్ అనేది రావాలంటే, నీ ఇంటిలో పాడైపోయిన బలిపీఠాన్ని నువ్వు తిరిగి కట్టే వ్యక్తివై ఉండాలి. ప్రార్థనా జీవితం అంటే ప్రేయర్ లైఫ్. ఈరోజు ఎందుకు ప్రార్థన చేయట్లేదంటే ప్రజలు చెప్పే ఒకే ఒక కారణం, వీఆర్ బిజీ సార్. చదువుకునే వాళ్ళు చదువుతో బిజీ, ఉద్యోగాలతో బిజీ, బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు బిజినెస్తో బిజీ, ప్రతి వాళ్ళు బిజీ 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 అంటున్నారు. ఎంత బిజీ అయినా కొంత సమయం మనం దేవునికి ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళమై ఉన్నాము. దావీదు గురించి రాయబడి ఉంటుందండి 119వ కీర్తన 124వ వచనములో, దినమునకు 7 సార్లు దావీదు ప్రార్థన చేసేవాడంట. దినమునకు 7 సార్లు. ఎవరండి దావీదు? ఇశ్రాయేలు రాజు. దాను మొదలుకొని బెయిర్షెబా వరకు ఉన్నటువంటి 12 గోత్రాలను పరిపాలన చేసేటువంటి రాజు. ఒక రాజు 7 సార్లు ప్రార్థన చేస్తానికి టైం ఉంది, కానీ మరి మన వాళ్ళు ఏ రాజులు ఏ రాజ్యం పాలిస్తున్నారు నాకు తెలియదు, కానీ ఒక్కసారన్నా ప్రార్థన చేయట్లే ఈ మహారాజులు. ప్రభుతో టైం గడపడానికి టైం ఉండటం లేదు. నేను అందరికీ చెబుతున్నా వినండి, కొంత సమయం మనం దేవుని కోసం ఇవ్వాలి, ప్రార్థనలో కూర్చోవాలి. నీకు ఈరోజు ఆరోగ్యం లేదంటే ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? సక్సెస్ లేదంటే ఎందుకు అనుకున్నారు? నువ్వు అనుకున్న పనులు జరగట్లేదంటే ఎందుకు అనుకున్నారు? బలిపీఠం పడిపోయింది. బలిపీఠం పడిపోయింది, ఆకాశం మొయ్యబడింది. బలిపీఠం కనుక పడిపోతే, బలిపీఠం పాడైపోతే ఆకాశం అనగా పరలోకం మొయ్యబడింది. అదే ప్రార్థనా జీవితం సరిగా ఉంటే ఆకాశము తెరవబడింది. బైబిల్ చెబుతుంది, ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే అయినను అతను ఆసక్తితో ప్రార్థన చేయగా ఆకాశము తెరవబడిన, ఆకాశము ఫలమిచ్చెను, ఆకాశము వర్షమిచ్చెను, భూమి ఫలమిచ్చెను. ప్రార్థనా జీవితం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. రోజుకి 7 సార్లు ఎలా ప్రార్థన చేసేవాడు దావీదు? ఎన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒక రాజు అంటే రాజ్యాన్ని చూడాలి కదా,
దానియేలు తీసుకుంటే 6వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ప్రతిరోజు 3 సార్లు, ప్రతిరోజు 3 సార్లు డైలీ అతని ప్రేయర్ లైఫ్ ఉందండి. ప్రతిరోజు డైలీ 3 టైమ్స్. ఆయన ఎవరు? ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఒక దేశానికి ప్రధానమంత్రికి టైం ఉంటుంది. నేను అడుగుతున్నాను, దావీదు మహారాజ్ కంటే మనం బిజీనా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంటే కూడా మనం బిజీనా? నువ్వే మినిస్టర్వి, మనమే మినిస్టర్లం కాదు కదా. ఒక ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి భక్తి ఉండాలి, కానీ టైం అనేది నీ చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఉదయాన్నే 1 గంట సేపు వాకింగ్ చేయగలిగావు, అరగంట సేపు ప్రార్థన ఎందుకు చేయలేవు? నువ్వు వాకింగ్ చేసేటప్పుడే ప్రార్థన చేసుకో, నువ్వు జాగింగ్ చేసేటప్పుడే ప్రార్థన చేసుకో, ప్రభుతోటి టైం గడుపు, పాటలు పాడుకుంటూ రన్నింగ్ చేయి, ఇంకా ఆరోగ్యం వచ్చింది నీకు. ఎలాంటి వాడు అంటే బలిపీఠాన్ని కట్టాడు అంటే ప్రేయర్ఫుల్ పర్సన్. ప్రార్థన అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ తర్వాత 4వ విషయం చెప్తున్నా వినండి. ఒకటేమో సొంత ఖర్చుతోటి వాడ చేశాడు, 2 కుటుంబాన్ని రక్షణలోకి నడిపాడు, 3 బలిపీఠం కట్టాడు. 4వ విషయం ఏంటంటే 2 పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. పేతురు గారు రాసిన 2వ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం, 2 Peter 2:5. అక్కడ ఏమని రాసి ఉంటుందంటే, నోవాహు ఆయన దినములలో సువార్త ప్రకటించాడు. ఎలా ప్రకటించాడు? ఓపికతో ప్రకటించాడు. సువార్త ఎలా ప్రకటించాడు? ఓపికతో ప్రకటించాడు. 120 సంవత్సరాలు దేవుడు నోవాహుని ఓడగట్టమన్నప్పుడు 480 సంవత్సరాలు ఏజ్ అండి. దేవుడు నోవాహుని ఓడగట్టమన్నప్పుడు నోవాహు వయసు 480 సంవత్సరాలు. ఓడగట్టడం పూర్తయినప్పుడు 600 సంవత్సరాలు. నోవాహుని దేవుడు ఓడగట్టమన్నప్పుడు ఆయన వయసు 480. నోవాహు ఓడగట్టడం పూర్తి చేసినప్పుడు ఆయన వయసు 600. 600 సంవత్సరాలు అంటే నోవాహు లైఫ్ టైం 950. నోవాహు 950 ఏళ్ళు బతికాడు. ఆదాము 930 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. మెతుషేల 969 ఏళ్ళు బ్రతికాడు. ఆ లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంది. అప్పుడు 480 సంవత్సరాల వయసు అప్పుడేమో ఓడగట్టమన్నాడు. 600 సంవత్సరాలప్పుడు ఓడ పూర్తయింది. అంటే టోటల్గా 120 ఇయర్స్, 120 సంవత్సరాలు ఆయన సువార్త చెప్పాడు. 1 రోజు 2 రోజులు కాదు, 120 సంవత్సరాలు సువార్త చెప్పినా ఎవ్వరు మారలేదు, ఎవ్వరు వినలేదు. మారకపోయినా వినకపోయినా ఎవరు రాకపోయినా ఏ రోజు విసుక్కోలేదు, ఏ రోజు ఆపలేదు. సువార్త చెబుతూనే ఉన్నాడండి, చెబుతూనే ఉన్నాడు. ఏ రోజు ఆపలేదు. దీర్ఘకాలము సువార్తను ప్రకటించాడు. మనము కూడా సువార్త ప్రకటించాలి. నీ ఇంట్లో వాళ్ళకి దేవుని మాటలు చెప్పాలి, నీ ఆఫీసులో వాళ్ళకి దేవుని మాటలు చెప్పాలి, నీ పిల్లలకి దేవుని మాటలు చెప్పాలి. సువార్త చెప్పేవారిగా మనము, మంచి మాటలు చెప్పేవాళ్ళుగా మనము ఉండాలని బైబిల్ చెబుతుందండి. ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళింది ఎవరు? ఇస్రాయేలు చిన్నది, ఓ చిన్న అమ్మాయిని ఫారిన్ కంట్రీ హౌస్ మేట్గా తీసుకెళ్లారు యుద్ధంలో. ఒక విదేశములోకి వెళ్ళిన తర్వాత సువార్త చెప్పమంటే బైబిల్ తీసుకొని రోడ్డు మీద పెట్టి సువార్త చెప్పమని కాదు. అవకాశం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానయుక్తంగా దేవునితో పంచుకోవటం. అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆపర్చునిటీ కోసం వెయిట్ చేయాలి. అవకాశం వచ్చినప్పుడు జ్ఞానయుక్తముగా దేవునితోటి ఆ దేవుని గురించిన వాక్యం. ఆ అమ్మాయి ఇక్కడ పని చేయడానికి వెళ్ళింది. ఆ అమ్మాయి పని ఏంటంటే జస్ట్ హౌస్ మేడ్ అంతే. ఆ అమ్మాయి పని ఏంటంటే ఇల్లు శుభ్రం చేయటము, వాషింగ్ చేయటము, సైలెంట్గా పక్కన ఉండటం. కానీ నయమానికి జబ్బు చేసింది, చూసిందండి. చూసి ఎన్ని మందులు వాడినా, ఎన్ని మెడిసిన్లు వాడినా, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా తగ్గకపోతే చిన్న మాట చెప్పింది, మా దేవుని కాడికి వెళ్ళొచ్చు కదా, మేము ఆరాధించే దేవుని దగ్గరికి వెళ్తే మా దేవుడు బాగు చేసే దేవుడు, ఒక్కసారి ట్రై చేయకూడదని ఒక చిన్న మాట ఉందండి అంతే. వెంటనే నయమాన్ వచ్చాడు, స్వస్థత పొందుకున్నాడు.
మెరకిల్ జరిగింది, అద్భుతం జరిగి నాకు ఇంటికి వెళ్ళాడు. మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తా, ఆన్సర్ చెప్పండి. మరి నయమాను స్వస్థత పొందిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క బానిస పిల్లని, ఆ స్లేవ్ని, అంటే ఆ హౌస్ గా తీసుకెళ్ళిన అమ్మాయిని అట్లానే చూసుంటాడా? ఆ ఇంట్లో అమ్మాయికి అదే పొజిషన్ ఉండిద్ది అంటారా? లైఫ్ చేంజ్ అయ్యి కుమార్తెగా స్వీకరించి ఉంటాడు. ఎంతో ప్రేమ పెరిగి ఉండిద్ది. ఈ అమ్మాయి మాట్లాడిన చిన్న మాటే అని. అందువలన సువార్త ప్రకటించాలంటే భయపడకూడదు. పౌలు గారు అంటాడు, సువార్త విషయమై నేను సిగ్గుపడివాడను కానంటాడు. మీరేం సిగ్గుపడకూడదు. అది అవకాశాన్ని బట్టి దేవుడు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినప్పుడు మనం సువార్తని పంచుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ తోటని, ఎవరితోటని సువార్తని చెప్పాడు. తర్వాత చివరిగా ఇంకో విషయం చెప్తున్నా వినండి. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం 7వ వచనం. హెబ్రీ పత్రిక 11వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో అది వరకు చూడనటువంటి సంగతులను చూసి నోవాహు నమ్మాడు. అంటే తనకి తెలియనటువంటి సంగతి, తనకి అస్సలు తెలియనటువంటి సీక్రెట్ని దేవుడు చెబితే నమ్మాడంట. అంటే దేవుడు నోవాహుకి ఏం సీక్రెట్ చెప్పాడు? నోవాహుకు తెలియనటువంటి సంగతిని ఏ సంగతిని చెప్పాడు అంటే, మీకు విషయం చెబుతున్నా వినండి. ఆది కాండము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దేవుడు సృష్టి చేసిన తరువాత తిరిగి జలప్రళయం రావటానికి సుమారు 1000 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ మొదటి 1000 సంవత్సరాల్లో భూమి మీద వర్షం అనేది అస్సలు పడలేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అసలు భూమిని చేసినాక భూమి మీద వర్షం పడలా. వర్షం అంటే ఏంటో మానవ జాతికి తెలియదు. అసలు వర్షం అనేది ఒకటి ఉందని, అసలు ఈ వర్షం అంటే ఏందో మానవ జాతికి తెలియదు. అసలు పైనుండి వర్షం పడిద్ది అన్న సంగతి ఆదాముకు తెలియదు, షేతుకు తెలియదు, కైనానికి తెలియదు, ఏరేదుకు తెలియదు, చివరికి హానోకు కూడా తెలియదు. పైనుండి వర్షం పడిద్ది అన్న సంగతి ప్రారంభ మానవ జాతికి తెలియదు. ఎందుకు తెలియదు అనగా బైబిల్ ఏం చెప్పింది తెలుసా? ఆది కాండం 2వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో యెహోవా భూమి మీద వాన కురిపించి ఉండలేదు. అంటే భూమి మీద వర్షం అనేది లేదు. అసలు భూమి మీద దేవుడు వాన కురిపిలా. భూమి మీద ఎందుకు వాన కురిపిలేదు? వానతో పనేం లేదు. మరి మొక్కలు ఎలా బ్రతుకుతున్నాయి? భూమిలో నుండి ఆవిరి లేచి భూమిని తడుపుచుండెను. మీరు చదువుకోండి. ఆది కాండము 2వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో భూమి యందు ఏ పొదైనా ఏది కూడా మొలవలేదు. కారణం ఏంటంటే దేవుడైన యెహోవా భూమి మీద వర్షాన్ని కురిపిలా. వర్షంలే. కానీ మరి దేవుడు ఏం చెబుతున్నాడు? వర్షం పడిద్దయ్యా అని చెబుతున్నాడు. మీరు ఆలోచించండి. ఇప్పుడు వర్షం పడిద్దంటే విచిత్రం ఏం కాదు, కానీ ఆ ప్రారంభ జనరేషన్స్లో, నోవాహు దినాల్లో పైనుంచి నీళ్లు పడతాయి అంటే ఎలా నమ్మాలి? పైన నీళ్లు ఉంటావేంటి? పైన ట్యాంకులు ఉంటాయా, చెరువులు ఉంటాయా, కాలువలు ఉంటాయా, సముద్రం ఉంటుందా? పైనుంచి నీళ్లు పట్టడం ఏంటంటే, మీకు ఒక విషయం చెప్తున్నా వినండి. వర్షం పడిద్దని నోవాహు చెప్పినప్పుడు ఆ జనరేషన్లో 120 సంవత్సరాలు చెప్పినా ఎవరు నమ్మలా. ఎందుకు నమ్మలేదంటే ఇంతకుముందు ఎప్పుడు పడలా. ఇంతకుముందు పడి ఉంటే నమ్మేవాడు. అయ్యో వర్షం పడిద్దంటే ఏంటి, అమ్మ నిజమే పడిద్ది అనుకునేవాడు. ఇంతకుముందు వర్షం అంటే ఏంటో తెలియదు కదా, వర్షం ఎప్పుడు పడలేదు కదా, మరి ఎలా నమ్మాలి? రుజువు ఏంటి? వాళ్ళు చూడలేదు కాబట్టి నమ్మలేదు. నోవాహు కూడా ఈయన చూడకపోయినా నమ్మాడు. బైబిల్ చెబుతుంది మిరకిల్స్ ఎవరికంటే, అద్భుతాలు ఎవరికంటే, దేవుని కార్యాలు ఎవరికంటే, ఎవరు నమ్ముతారో నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక్రియలు జరుగుతాయి. యేసుప్రభువు వారు స్వస్థత చేసినప్పుడు నువ్వు నమ్ముతున్నావా అనేవాడు. నమ్మిన వారికి దేవుని కార్యాలు కంపల్సరిగా జరుగుతాయి. ఆ జనరేషన్ నమ్మలేదు, కానీ నోవాహు దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి వర్షం అంటే ఏంటో తెలియకపోయినా, వర్షం పడిద్దని తెలియకపోయినా, పైన నీళ్లు ఉంటాయని తెలియకపోయినా
మనస్ఫూర్తిగా నమ్మాడు కాబట్టి వాడగట్టుకున్నాడు కాబట్టి రక్షింపబడ్డాడు కాబట్టి మళ్ళీ జనరేషన్స్ అనేవి ఆయనలో నుండి రావటం జరిగిందనమాట. 5 పనులు నోవాహు చేశాడు. ఏంటి? మొదట వాడగట్టాడు, 2 కుటుంబాన్ని వాడలోకి నడిపాడు, 3 బలిపీఠం కట్టాడు, 4 సువార్త ఓపికతో ప్రకటించాడు, 5వది ఇంతకు ముందు చూడని సంగతులను కూడా నమ్మాడు. ఈ 5 పనులు చేశాడు. చేసినందువలన నోవాహుకి వచ్చిన దీవెనలేంటి? ఈ ఒక్క పాయింట్ చెప్తాను. నోవాహుకి 3 కొడుకులు. ఆదాముతో పుట్టినటువంటి జనరేషన్స్ మొత్తం, ఆదాముతో పుట్టిన సంతానం అంతా కూడా జలప్రళయంలో చచ్చిపోయారు. ఎవరు లేరు. బైబిల్ చెబుతుంది ఆదికాండం 9వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో, జెనసిస్ 9:19లో, భూమి మీద ఉన్న సంతానమంతయు నోవాహు కుమారులైన షేము, హాము, యాపేతుల్లో నుండి విస్తరించెను. అంటే దేవుడు నోవాహుని ఎంత దీవించాడంటే, నోవాహు పిల్లల్ని ఎంత దీవించాడంటే, ప్రపంచంలో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నోవాహు సంతానమే. నోవాహుకు 3 కొడుకులండి, షేము, హాము, యాపేతు. యాపేతు పెద్దవాడు, షేము రెండోవాడు, హాము మూడోవాడు. యాపేతు అనగా ఐరోపా ఖండం అంతా కూడా యాపేతు సంతానం. హాము అనేవాడు ఆఫ్రికా ఖండం అంతా హాము సంతానం. షేము ఆసియా ఖండం అంతా కూడా షేము సంతానం. ఆసియా, ఆఫ్రికా, ఐరోపా, ఈ 3 ఖండాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నోవాహులో నుండి వచ్చిన జనరేషన్. అంటే నోవాహును దీవించాడు దేవుడు. మీరు విస్తరించమన్నాడు, అభివృద్ధి చెందమన్నాడు, ఫలించమని దేవుడు చెప్పాడు. ఈ జనరేషన్ మొత్తం కూడా 3 సంతానం. బైబిల్ ప్రకారము నోవాహుకి 3 కొడుకులు. బైబిల్ ప్రకారం ఖండాలు కూడా 3 ఖండాలే. ఐరోపా ఖండం అంతా మొత్తం యాపేతు సంతానం. వీళ్ళు తెల్లవాళ్ళందరూ యాపేతు సంతానం. వీళ్ళు ఐరోపా ఖండం. ఇంగ్లాండ్ కానీ, రొమేనియా కానీ, ఇటలీ కానీ, పోలాండ్ కానీ, రష్యా కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా యాపేతు సంతానం. ఇక ఆఫ్రికా వచ్చి హాము సంతానం, నీగ్రోస్ అన్నమాట. ఆఫ్రికా దేశాలు ఎన్నైతే 48 దేశాలు సుమారు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వారి సంతానం, హాము సంతానం. ఇక ఆసియా ఖండం ఉందన్నమాట. ఆసియా ఖండములో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా షేము సంతానం, అంటే మనం అన్నమాట. హామేమో బ్లాక్, ఫుల్ బ్లాక్ హాము. యాపేతేమో ఫుల్ వైట్. షేమేమో హాఫ్ బ్లాక్ హాఫ్ వైట్ మిక్సింగ్ అనమాట, అంటే మనం. ఆసియా ఖండం అంతా కూడా షేము సంతానం, ఆఫ్రికా ఖండం అంతా హాము సంతానం, ఐరోపా ఖండం అంతా యాపేతు సంతానం. ఇక మరి మీరు కొంచెం చదువుకున్నవాడు కొన్ని క్వశ్చన్ వేస్తారు, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా ఉన్నాయి కదా అని. బైబిల్ కాలంలో అయ్యేవి లేవు. బైబిల్ ప్రకారం 3 ఖండాలు. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు పోయి సెటిల్ అయితేనే. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు? అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్రికా నుండి, ఆ తర్వాత ఐరోపా నుండి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు. అక్కడ ఉన్న వైట్ వాళ్ళు అందరూ ఎవరు అనుకుంటున్నారు? బ్రిటన్ నుంచి పోయిన వాళ్ళు. అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లాక్ వాళ్ళు అందరూ ఎవరు? ఆఫ్రికా నుంచి పోయిన వాళ్ళు. వలస పోయి సెటిల్ అయిపోయారు, అంతే తప్ప ప్రపంచంలో 3 ఖండాలే ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో 3 ఖండాలు, 3 జనరేషన్స్. ఈ 3 జనరేషన్స్ కూడా నోవాహు సంతానం. ఆదాము సంతానం కాదు, నోవాహు సంతానం. నోవాహుకు దేవుడు చెప్పాడు, మీరు నా మాట నమ్మారు, నా మాట విశ్వసించారు, నేను చెప్పినట్టు వాడగట్టుకున్నారు, కనుక మీకు లైఫ్ అనేది ఉంది, ఇక మీరు విస్తరించండి. ఏడదాకా విస్తరించారు? ఇరాక్ దగ్గర నుండి మొత్తం భూ ప్రపంచం అంతా విస్తరించారు. నీవు కూడా దేవుని మాట వింటే విస్తరిస్తావు, అభివృద్ధి చెందుతావు. నీ లైఫ్ ఫ్రూట్ఫుల్ గానగా ఫలభరితంగా ఉంటుంది. దేవుడు నిన్ను విస్తరింపజేస్తాడు, నీ బిజినెస్ ని విస్తరింపజేస్తాడు, నీ పరిస్థితులను విస్తరింపజేస్తాడు, నీ లైఫ్ ను ఎక్స్పాండ్ చేస్తాడు దేవుడు, దేవుని మాట కనుక నువ్వు వింటే. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, ప్రభు చెప్పేటువంటి వాక్యం ఏంటంటే నోవాహు గురించి, నోవాహు దేవుని మాట విన్నాడు. మనం కూడా దేవుని మాట విందాం. నోవాహు ఉగ్రత నుండి తప్పించబడ్డాడు, మనం కూడా నరకం నుండి తప్పించబడతాం.
నోవాహు తర్వాత సర్వైవ్ అయ్యాడు. మనం కూడా ప్రభు రాజ్యంలో భాగస్థులుగా ఉంటాము. అట్టి కృప దేవుడు మనందరికి అనుగ్రహించునుగాక. ఆమె ప్రార్థన. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన దేవా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నోవాహు భక్తుడిని మా ముందు పెట్టుకున్నావు తండ్రి. నోవాహు ఆ దినాల్లో మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని చూడలేదు నాయన. తాను తన భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకున్నాడు నాయన. ఎంతో భక్తిగా ఉన్నాడు నాయన. ఎంతో పరిశుద్ధతతో ఉన్నాడు ప్రభువా. మీరు చెప్పారని తండ్రి నాయన, మినిస్ట్రీని అనగా ఓడగట్టేటువంటి పనిని సొంత డబ్బులతో చేశాడు తండ్రి. ఎవరో సాయం చేస్తారని, అయినా ఎవరో కానుకలు ఇస్తారని, ఎవరో ఏదో హెల్ప్ చేస్తారని ఏమీ అనుకోలేదు ప్రభువా. దేవుడు నాకు అప్పగించిన పని, ఇది నా బాధ్యత అని ఓడ కట్టాడు ప్రభువా. ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి. తన కుటుంబాన్ని నడిపించుకున్నాడయ్యా. ఐక్యత కలిగి జీవించారయ్యా. ఆయనకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారు. ఇంతకు ముందు చూడనటువంటి సంగతులు కూడా నమ్మాడు ప్రభువా. నమ్మిన వాళ్ళకి దేవుడు, నమ్మిన వాళ్ళకి భక్తి, నమ్మిన వాళ్ళకి కార్యాలు, నమ్మిన వారికి అద్భుతాలు జరుగుతాయి నాయన. విశ్వాసగా జీవించాడు నాయన. మేము కూడా ప్రభువా ఈ లోకాన్ని చూస్తే మేము భక్తి చేయలేం ప్రభువా. ఈ లోక పరిస్థితులను చూస్తే మేము భక్తిలో నడవలేం ప్రభువా. నాయన, లోకం వైపు కాదు తండ్రి, మీ వైపు చూస్తూ భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ విశ్వాసములో నడిచే భాగ్యం దయచేయండి నాయన. మా కుటుంబాలన్నీ రక్షణలో ఉండాలి నాయన. మా కుటుంబాలన్నీ ఓడలో ఉండాలి నాయన. మా కుటుంబాల్లో బలిపీఠం అనేటువంటి ప్రార్థనా జీవితం ఉండాలి తండ్రి. మా కుటుంబీకులందరూ విశ్వాసులకు ఉండాలి నాయన. నోవాహు సంతానాన్ని ఎలా విస్తరింపజేశావో, ఎలా సమృద్ధితో నింపావో, ఎలా వర్ధిల్ల చేశావో, మా ప్రియులని వారి కుటుంబాలందరినీ కూడా వర్ధిల్ల చేసి విస్తరింపజేసి ఆశీర్వదించమని యేసు ప్రభు వారి పేరట అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్ముని నిండైన సన్నిధి మనందరికీ సదాకాలము తోడయుండునుగాక. ఆమేన్. 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 అందరికీ వందనాలు. వండర్ఫుల్ బ్రదర్. గాడ్ బ్లెస్ యు. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి ఈరోజు పాస్టర్ కె. జోసెఫ్ గారి ద్వారా నోవాహు యొక్క జీవితాన్ని మన ముందు ఉంచి ఉంటున్నారు. మరి నోవాహులో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలు, వారు చేసినటువంటి మంచి పనులు, మరి ఏ రీతిగా నోవాహు ద్వారా ఆ యొక్క దీవెనలు, ఆశీర్వాదాలు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది ఉంటున్నారో మనం చూసి ఉంటున్నామండి. మరి ఈ యొక్క దినాల్లో కూడా దేవుడు ఆ రీతిగా నోవాహు వలె నీతికి పరగా దేవునితో నడిచేటటువంటి వారి కొరకు, కృప పొందేటటువంటి వారి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు. మరి ఆ రీతిగా మరి వారు సొంత ఖర్చులతో మరి దేవుని యొక్క పని చేయటం అనేటువంటి జరిగింది. కుటుంబాన్ని ఓడలోనికి నడిపించటం, బలిపీఠం కట్టడం, ఆ ప్రార్థన జీవితంలో అవన్నీ కూడా చాలా అవసరమైనటువంటి దినాల్లో ఎంత స్పష్టంగా పాస్టర్ జోసెఫ్ గారి ద్వారా మనం విని ఉంటున్నామండి. మరి మన యొక్క హృదయాలను మనం పరీక్షించుకొని మరి దేవుణ్ణి అడుగుదాము. దేవుడు తప్పకుండా మనకు సహాయం చేస్తాడు. నమ్మకంగా ఉండటానికి, దేవుని ద్వారా అనేక ఆశీర్వాదాలు పొందటానికి మరి మన మధ్యలోనికి వచ్చి మంచి వారి సమయాన్ని, విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి మరి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పినటువంటి పాస్టర్ జోసెఫ్ గారికి గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్. అందరికీ వందనాలు. మరి వారి పరిచర్య కొరకు కూడా మనం ప్రార్థన చేద్దామండి. ఈ నెలలో మరి 20, 21, 22 ఆ తేదీలలో పాస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ఒకటి పెట్టి మరి ఎంతో మంది మరి దేశం నలుమూల నుంచి కూడా అనేక మంది పాస్టర్స్ కు తరబిది ఇవ్వబోతున్నారు. మరి మనం ప్రార్థన చేద్దాము. ఇంకా వారి విలువైనటువంటి మంచి పుస్తకాలు, చాలా పుస్తకాలు మరి ఫస్ట్ ఎడిషన్స్ అయిపోయినాయి. 25,000 కాపీలు అయిపోయి మరలా రీప్రింట్కి ఇచ్చి ఉంటున్నారండి. ఆ రీతిగా లిటరేచర్ మినిస్ట్రీ కూడా ఎంతో మరి జరుగుతుంది. మరి వారి పరిచర్యల కొరకు మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పాస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి వచ్చే 3వ శనివారము అమెరికా, కెనడాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారితోటి మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. మరి దాని కొరకు ప్రార్థించండి. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వారి కొరకు మరి మీకు తెలిసినటువంటి వారు అమెరికాలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని మరి మీరు ఆహ్వానించి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మరి యొక్క గ్లోబల్ తెలుగు ఫెలోషిప్ అనేటటువంటిది మరి గ్లోబల్ గా ఉన్నటువంటి తెలుగు వారికి ఉపయోగపడేటటువంటి అనేకమైనటువంటి ఆన్లైన్ పరిచర్యలు జరిగిస్తున్నాము. మరి అందరిని కూడా ప్రోత్సహించడం కోసం, శక్తివంతులను చేయటం కోసం,
కనెక్టింగ్ గ్లోబల్ తెలుగు కమ్యూనిటీ, గ్లోబల్గా ఉన్నటువంటి వారిని కనెక్ట్ చేయటంలో మరి ఎంతో బిజీగా ఉంటున్నామండి. మరి ఈరోజు ఒక బ్రదర్ ఎక్కడో జర్మనీలో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రదర్, నేను జపాన్ వెళ్తున్న బ్రదర్, అక్కడ ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళు ఉంటే కనెక్ట్ చేయమని చెప్పి మరి వారికి ఆ రీతిగా కనెక్ట్ చేయటం అనేది జరుగుతుంది. ఆ రీతిగా వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారికి మరి జరుగుతుంది. మరి ఈ యొక్క ఈ లైబ్రరీ కూడా గ్లోబల్ క్రిస్టియన్ ఈ లైబ్రరీ ఆత్మీయంగా ఉపయోగపడేటటువంటి అనేకమైనటువంటి స్పిరిచువల్ బుక్స్ ఇవి షేర్ చేయటం అనేటువంటి జరుగుతుంది ప్రతి మంగళవారం, శుక్రవారము. మరి చాలా మంది దీని ద్వారా ఆశీర్వదింపబడుతున్నారండి. మరి బైబిల్ స్టూడెంట్స్, పాస్టర్స్, అనేక మంది కొత్తగా తెలుసుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా మరి దాదాపు మరి 2-3 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, దాదాపు 1500 మంది దాకా. మరి వారందరూ కూడా మరి మేలు పొందుతున్నారు. మరి దీంట్లో ఆసక్తిగా ఉన్నటువంటి వారు, ఇంకా జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి వారు మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. మరి అంతేకాకుండా చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా మాకు మరి కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు వారి యొక్క బిడ్డల వివాహాల విషయం. అందుచేత యొక్క గ్లోబల్ తెలుగు క్రిస్టియన్ మ్యాట్రిమోనీ అనేటువంటి స్టార్ట్ చేయటం జరిగింది. మరి అనేక మంది మరి వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారు కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. మీ యొక్క మరి యవన బిడ్డలు ఒకవేళ వారి యొక్క వివాహాల కొరకు ఆసక్తిగా ఉన్నట్లయితే మీరు యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. మరి అలాగనే మార్నింగ్ మన్నా ప్రతి దినం కూడా ఉదయం లెక్చిన వెంటనే మరి గొప్ప భక్తులు, దైవ భక్తుల యొక్క ఇన్స్పిరేషనల్ డివోషన్స్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ మెన్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రతి దినం ఒక్కొక్కరి యొక్క బ్రీఫ్ డివోషన్స్ పంపించడం జరుగుతుందండి. ప్రతి దినం కూడా అవసరము ఆత్మీయంగా మనము బలం పొందటానికి. మరి ఆసక్తిగా ఉన్నటువంటి వారు మీరు దీంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు. మరి అలాగే మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి బ్రదర్ డానియల్ కరికాల గారు ఉన్నారు, న్యూజిలాండ్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు, ఆక్లాండ్. మరి వారి ద్వారా ఈ యొక్క సర్వీస్ డిఎస్ ఇంటర్నేషనల్ సర్వీసెస్, మరి దీని ద్వారా మన యొక్క యవన బిడ్డలు విదేశాల్లో చదవాలి అంటే మరి వారు చక్కగా గైడెన్స్ ఇవ్వగలరండి, కౌన్సిలింగ్ చేయగలరు. మరి న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, యుఎస్ఏ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ తోటి వారికి అఫిలియేషన్ ఉంది, నెట్వర్క్. మరి వారు సహాయం చేయగలరు వీసాల విషయంలో కానివ్వండి. మరి అంతేకాకుండా ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు ఫెలోషిప్స్తో కూడా మరి కనెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. మన యొక్క బిడ్డలు మరి విదేశీ చదువులకు చదవాలి అన్నప్పుడు మరి చక్కగా మీకు మరి బ్రదర్ గారు గైడెన్స్ ఇవ్వగలరండి. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ హిమ్. మరి వారి యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాల్సినటువంటి వారు నన్ను కూడా అడగవచ్చు. మరి అలాగే పిల్లల పరిచర్య కూడా జరుగుతుంది ప్రతి సండే 3 గంటలకు మరి మధ్యాహ్నం జరుగుతుందండి. మరి మేరీ సుజాత గారు దీన్ని నడిపిస్తున్నారు. అనేక మంది కమిటెడ్ సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారు ప్రతి వారం కూడా వచ్చి చక్కటి పాటలు నేర్పించడము, మంచి సండే స్కూల్ కరికులం కూడా ఉంటున్నదండి. మరి ఆసక్తిగా ఉన్నటువంటి వారు యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ దట్. మీ యొక్క పిల్లల్ని పంపించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. మరి ఈ యొక్క పరిచర్యలు చక్కగా జరగాలి అంటే మరి ప్రార్థనలు కూడా అవసరము. వైటల్ లివింగ్ ఆన్లైన్ ఉమెన్స్ ప్రేయర్ జరుగుతుంది ప్రతి సోమ, బుధవారం, గురువారము మేరీ గారి యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరి సాయంత్రం 5:30 గంటలకు. మరి ఆసక్తిగా ఉన్నటువంటి వారు మీరు కూడా మరి మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలతోటి యూ కెన్ జాయిన్. మరి అలాగనే సువర్తమానం ఆన్లైన్ రేడియో ద్వారా మన యొక్క తెలుగు కార్యక్రమాలు రోజంతా కూడా మరి జరుగుతున్నాయండి. అనేక మంది మన యొక్క తెలుగు వాళ్ళు, తెలుగు పాస్టర్స్, మరి అనేక మంది వర్షిప్ లీడర్స్ వారందరూ కూడా దీంట్లో మరి చాలా మంది కూడా పాల్గొన్నారు. మీరు ఒకవేళ ఆసక్తిగా ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. మరి దాని యొక్క మేనేజర్ అయినటువంటి సిస్టర్ నక్సా గారికి కనెక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది. మరి మా యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి, చైనా హాంకాంగ్ తెలుగు ఫెలోషిప్. ఈ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయటమే కాకుండా మరి దాన్ని ఇతరులకు కూడా షేర్ చేసి ఆ లింక్ను మరి జాయిన్ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము. గత 4 సంవత్సరాల్లో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి వర్తమానాలు మరి మా ప్రోగ్రామ్స్ అంతా కూడా దీని ద్వారా మీరు చూసి ఆనందించవచ్చు. మరి ఈరోజు పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మా యొక్క హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరి బ్రదర్ పాస్టర్ ఇమాన్యుయల్ రాము గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. బ్రదర్ ప్రభాకర్ గారు థ్యాంక్స్ అండి. బ్రదర్ డానియల్ గారు ప్రైజ్ ద లార్డ్. సుభాష్ని గారు ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. రాజేంద్ర ప్రైజ్ ద లార్డ్. జయప్రభదా గారు థ్యాంక్స్ అండి ఫర్ జాయినింగ్. సిస్టర్ సంధ్య గారు యుఎస్ నుంచి జాయిన్ అయ్యారు, ప్రైజ్ ద లార్డ్. సుజాత్ గారు ప్రైజ్ ద లార్డ్ అండి. మర్సి గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఫర్ దట్ నైస్ సాంగ్. మరి అలాగనే బ్రదర్ బెనర్జీ అండ్ డాక్టర్ రూత్ థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్.
ప్రైజ్ ద లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఓకే అండి, రైట్. బ్రదర్ రవి గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. వారికి కొంచెం పని ఉండి మరి మధ్యలో వెళ్ళి ఉంటున్నారండి. ఓకే, గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. మరలా మనం వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. పాస్టర్ జోసెఫ్ గారు, థ్యాంక్స్ సో మచ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ప్రైజ్ అందరికి బెనర్జీ గారు ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. డానియల్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్ అండి, ప్రైజ్ లార్డ్. ఇట్స్ వాస్ ప్రైజ్ నైస్. లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. హాయ్ అక్క, మేరక్క బాగున్నారా? ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రభాకర్ గారు ప్రైజ్ లార్డ్ అండి. ప్రైజ్ లార్డ్, ప్రైజ్ లార్డ్. రైట్. మై డాటర్ వాంటెడ్ టు సీ ప్రిట్టి. హలో ప్రీతి, హాయ్. ఓకే, గుడ్ టు సీ యూ. రైట్. How are you? ఓకే. రైట్. ఓకే అండి, రైట్. అండి, ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ ప్రైజ్ లార్డ్ పాస్టర్ గారు. ప్రైజ్ లార్డ్. ప్లస్ యూ ఆల్. రైట్. ప్రైజ్ బ్రదర్, ప్రైజ్ సిస్టర్స్. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నామ్మా. హలో, ప్రైజ్ లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్ అండి, ప్రైజ్ లార్డ్. బాగున్నారా అయ్యగారు? బాగున్నామండి. బాగున్నా. వచ్చే వారం అట్లా చూడండి, ఏమన్నా సాక్ష్యం చెప్పే అవకాశం ఇస్తే. అంటే ప్రతి 2వ వారము ఏషియన్, వచ్చే వారం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో వచ్చే సెప్టెంబర్ 2వ వారం చూద్దాం. సెప్టెంబర్ 2వ వారమా? 2వ శనివారం. కొద్దిగా ప్రేయర్ చేయండి అయ్యగారు. నేను కేరళలో మనకు ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి కదా, అవునవును, దానికి కొద్దిగా కేరళ వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి నేను వెళ్తున్నాను ఈ నెలలో. కొద్దిగా నాకు దేవుడు సహాయం చేయలాగున ప్రార్థన చేయండి కేరళలో ఉండే ప్రజల కోసం, అదే రీతిగా మా పరిచయ కోసం, మా యొక్క ఇక్కడ ఉండే దేవుని యొక్క పరిచయ కోసం ప్రేయర్ చేయండి. ఓకే బ్రదర్ పాస్టర్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, జయప్రద గారు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. ఓకే రైట్. జయప్రద గారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి అండి? హలో.